जय श्रीकृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाकु भावर सह नित्य श्रवण करिबा द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतु भागवत आरंभ करिबा पूर्वरु भागवत वंदना करिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः, उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म। तत्पूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद, अभ्यास मात्र के कटी जीव वसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी, जीवतरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराणरु सर्व सारको साउटी, भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत शौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी, भागवत शुणाइले शुक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नम भक्त विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध षड्विंश अध्याय। श्री भगवान उवाच, शुण जननी मम वचन, जेतत् ज्ञानर लक्षण। बहु प्रकारे मनु पुणी, जाहा से कहिछन्ति बाणी। ए ज्ञान जानिले पुरुष, काटई मोह गुण फास। निश्चल भावे करी ध्यान, आत्मा को करन्ति दर्शन। अशेष बंधन फिटाई, विवेक ज्ञान प्रकाशई। माया जंत्रित अहंकार, हृदयरु हुए ताहा दूर। कहिबा शुण मन देई, जे मार्गे संशय न थाई। जे आत्मा अनादि पुरुष, प्रकृति परे तार वास। स्वभावे निर्गुण अटई, ज्योति स्वरूप प्रकाशई। व्यापीछि ए विश्व संसारे, प्राणिक बाह्य अभ्यंतरे। ए रूपे प्रकृति पुरुष, सूक्ष्म स्वरूप रे प्रकाश। से विष्णु सृष्टि इच्छा करी, आदि प्रकृति रूप धरी।
त्रिगुण जात से करई रजसात्विक तम देही रजे सर्जई पाळे सत्ये तम स्वरूपे हरे नित्य ए रूपे लीला से करई दैव गुण भय जेहि जीव ही नाना रूप धरे चित्र विचित्र ए संसारे प्रजा सर्जई नाना कल्पे स्थावर जंगमादि रूपे ज्ञाने आवृत तार देहि साक्षी स्वरूपे से देखई ए रूपे पूर्वर भियाण प्रकृति करई निर्माण कर्मर गतागत होई उच्च नीच को से नियई प्रकृति मार्गे करी कर्म प्राणी लभन्ति पथ श्रम निवृत्ति धर्म मोक्ष होई एबेनी मार्ग से भियाई साक्षी स्वरूपे सर्वदेही देखई हृद पद में रही कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति दुष्कृतादि होई एमंत शुणी देवहूति संदेह करी पचारती देवहूतिर्वाच शृण हो पुरुष उत्तम सदय स्थूल सूक्ष्म शून्य किरूपे प्रकृति पुरुष जगते होइछि प्रकाश एमंत शुणी भगवान कहन्ति अमृत वचन श्री भगवान वाच जेते त्रिगुण बंधने सत सत जंतु माने आत्मा रे ज्योति रूपे थाई अव्यक्त रूपे प्रकाशई प्रधान रूप रे प्रकृति समस्ते कर्मे अधिपति समस्त रूप से बहई महत आदि जेते देही शुण जननी एक चित्ते चतुर्विंशति तत्व जेते ए पंचविंश चतुर्दश प्रत्यक्षे करिबा प्रकाश पृथिवी आप तेज जात आकाश आदि पंचभूत गंधरूप ए रस शब्द स्पर्शादि तन्मात्र रे भेद जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण चर्म पाणी पाद वचन वृषण पायु ए दशम इंद्रिय बोली एहा नाम मन बुद्ध जे अहम चित्त चतुर्विंशति एहु तत्व पंचविंशति काल कही ए रूपे सांख्य कर्म होई प्रकृति एते रूप होई कार्य कारणे प्रवर्तई काल स्वरूप रे पुरुष सर्वत्र हुई प्रकाश ए देह मूल अहंकार आयु हरई निरंतर ए देहे कर्ता नीति होई समस्त भोग से करई ए पुण्य काल चेष्टा बळे सर्वनाशई भूमि तले काल स्वरूपी भगवान काल स्वरूपी होई जान ए पंचविंश रूप होई अपरे शुण मन देई समस्ते धर्मे परिपूर्ण जे जेते परे नाही धर्म से जने परे से पुरुष परम रूपी से प्रकाश
ସେ ସର୍ବଭୂତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେ ସନ। ପ୍ରକୃତି ତାର ତହୁଁ ଜାତ, ତା ତହୁଁ ହୁଏ ମହତତ୍ଵ। ହିରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ତାର ଦେହି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ବିରାଜଇ। ଏ ବିଶ୍ଵ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟଇ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ରହି। ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ହୋଇ, ଏ ଘୋର ତିମିର ନାଶଇ। ଯେ ସ୍ଥାନେ ରାଗ ବସ ନାହିଁ, ପର ନ ଜାଣଇ। ସତଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶଇ, ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଲଭେ ସ୍ଥାନ, ବାସୁଦେବଟି ଯାର ନାମ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପୀ ସେ ଚୈତନ୍ୟ, ମହତ ବୋଲି ତାର ନାମ। ପର ପରେ ବ୍ୟାପୀ ଛଇଁ, ବିକାର ଭାବ ଯାର ନାହିଁ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ଭାବ ବହି, ଅମୃତ ଭାଗ ତାର ଦେହି। ଜଳ ତରଙ୍ଗୁ ଯେହ୍ନେ ଫେନ, ସୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେ ଯାହା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ, ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପେ ବହି। ଏ ଅହଙ୍କାର ରୂପ ତିନି, ଜନ୍ମଇ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ। ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ, ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହନ୍ତି ଜାତ। ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ, ଶଙ୍କର ଶରଣ ଯାହା କହି। ଅନନ୍ତ ରୂପ ମାୟା ସେହି, ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମୋହି। କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବେ ଜାତ, କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭୂତ ଦେହି, ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ହୋଇ। ସାତ୍ୱିକ ଅଂଶୁ ମନ ଜାତ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ। ଯେ ହୃଷିକେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର। ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି, ମନକୁ କରିଣ ନିରୋଧି। ରଜଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ, ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ। ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚଳ ଅଟଇ, ନିଦ୍ରା ବିକଳ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରହି। ବୁଦ୍ଧିର ବଳୁ ହୁଏ ଜାତ, ଏବେ ଗୋପୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମାତ। କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ଯେ ଯାହା କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ, ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ କୁତୁହଳେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାମସ ଗୁଣ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ବିଦିତ। ଆକାଶ ଗୁଣେ ଶ୍ରୋତ୍ର ହୋଇ, ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ। ସଦାଧି ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ମାନେ, ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ଝାସ୍ତାନେ। ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ତୋଷନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଆତ୍ମାରେ। ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନ ଦିଶନ୍ତି, ଆକାଶ ଗୁଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି। ଆକାଶ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ର, କାଳର ଗତି ବଳେ ଜାତ। ସର୍ବମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ, କର୍ମତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ।
মৃদু কঠিনে কর্ম হই শীত তপত যে জাণই এমন্তে বৃক্ষে হন্তি জন্ম শাখা প্রশাখা পত্র মান সে রূপে এক ব্রহ্ম তহি এ সর্ব উৎপত্তি হুই আত্মা কো আশ্রয় করি থাই বায়ুর বলে সে চলই ইন্দ্রিয় গণ শব্দ গন্ধ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କରନ୍ତି ଏ ଭେଦ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ ରୂପ ବସଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଆଘ୍ରାଣେ ଗନ୍ଧ ଯେ ବସଇ ରସ ସେ ଜିହ୍ୱାରେ ରହଇ ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଚର୍ମରେ ବିହରେ ଏଣୁ ତପତି ସର୍ବଠାରେ ଅଗ୍ନି ପବନ ନାଭି ଦେଶେ ବସନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସେ ରୂପେ ଅରୂପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରରେ କରେ ଭେଦ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦନ ଯେତେ ବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଯେ ତାକୁ ପରିମାଣି ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ସ୍ନାନ ଲେପ ତପ୍ତେ ଭେଦ କରଇ ଅନୁବ୍ରତେ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ହେଁ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି ଧାରଣ ଯୋଗେ ମନ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୟ କରି ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସତ ଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ଭଜୀବନ କ୍ଷଣେ ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଇ ଏ ସର୍ବରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ ଯାହାର ତହୁଁ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାର ତହିଁ ସେହି ଲୀନ ସେ କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଧାନ ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସକଳେ ଅନ୍ୟାନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି ଜଳେ ହିରଣ୍ୟ କୋଶ ପ୍ରାଏ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାଶଏ କେତେ ହେଁ କାଳେ ତହୁଁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ ଜଳେ ଶୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେହି ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ହୋଇ ଏ ଅଂଶ ଯେବେ ଯହୁଁ ଜାତ ବିରାଟ ରୂପ ଶୁଣ ମାତ ବଚନ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭବଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ରୁଣ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ରୂପେ ତହିଁ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲୋମମାନ ଔଷଧ ଗଣେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ ତାରେ ତ ଆପ ଯେ ଅଟଇ ଗୁହ୍ୟତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ କହି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରି ଦଶ ତା ସର୍ବଗତି ହୃଷିକେଶ ନାଭି ଆଶ୍ରିତେ ଶିରାକୂଳ ଏ ସର୍ବ ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ଦହି ମନ ଯେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ସେ କରଇ ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ
ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭବ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ବହଇ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ଯେବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍ଗେ ସେହୁ ବିଶ୍ରାମଇ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଦେଖଇ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଏ ଭାବ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେବା ଭ୍ରମଇ ଅପ୍ରମାଦେ ଏ ଭବ ଜଳୁ ସେ ତରଇ ଏ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ ସୁଜନ ଜଣେ ଏଣେ ରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଏ ଜୀବତରେ ଯାହା ଶୁଣି କପିଳ ରୂପେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଜନନୀ ପ୍ରବୋଧି ପ୍ରସ୍ତାବେ ଯାହା କହିଲେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ବେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ମନୁତନୟା ସନ୍ନିଧାନେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ମନ ଯେ ହରି ଅଜ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ମଏ ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେହେ ସେ ଧର୍ମ ଦେହେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅହଙ୍କାର ବହି ଆତ୍ମାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜାଣେ କର୍ମର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ଆତ୍ମା ପାଖେ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଦେହକୁ କରେ ଅହଙ୍କାର ଏଣୁ ହରଇ ଜ୍ଞାନ ତାର ନିରତେ ଅହଙ୍କାର ଘେନି ସେହୁ ପଡ଼ଇ ନାନା ଯୋନି ଜମନ୍ତେ ଜଳେ ପ୍ରାଣୀ ପଶେ ପୁଣି ଉଠନ୍ତେ ଶିର ଦିଶେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏହି ମତେ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମର ଆୟତେ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ଫଳ ଘେନି ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମେ ନାନା ଯୋନି ଅଜ୍ଞାନେ ଘୋର ସଂସାରେ ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ଅହଙ୍କାରେ ଦୁଃଖ ଲଭଇ ବାରେ ବାରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନର୍ଥେ ଯାହା ଦେଖି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଲକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତେ ମଣେ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେନେ ଜାଗ୍ରତେ ହୁଏ ମିଛ ଏ ରୂପେ ଜୀବର ସଞ୍ଚାର ଏମନ୍ତେ ମାୟାର ସଂସାର ଏ ଜୀବ ଯାହାର ଅଧୀନ କି ରୂପେ ପଡ଼ଇ ବନ୍ଧନ ଏଣୁ ସଂଯମ ଚିତ୍ତ କରି বিষম বিষরূপ ধরি নিয়মে স্থাপিব নিশ্চলে ছড়াই ইন্দ্রি সঙ্গ মেলে বিষ্ণু বিষয়ে মন ভরি সাধিব শরীর পাশরি যত্নে সাধিব যোগ তপ সত্য মৌন সিদ্ধি কল্প মোহর গুণ কর্ম যশ শ্রবণে হইব রস সকল জীবে জীব প্রায়ে
नित्य देखिब विष्णुमये प्राणीक हिते थिब नित्य चंचल हृदय संजुते आश्रम आश्रा तत्व मते सत्य शौच इंद्रिजुते करि छाड़िब जड़ देह त्रिअहंकार माया मोह होइब दुष्ट दया शांति धैर्य छाड़िब मने भ्रांति एते साधने चित्त करी दृढ़े साधिब ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण श्रवण कीर्तने निरते साधिब जतने ए सर्व प्रकाश अधीना खंडई जीवर स्वाधीन हरिचरण भक्ति बिने उपाय न घटई आने एबे जननी धीरे शुण कहिबी जोगर लक्षण त्यजीव विष्णुर भ्रमण मनर संतोष बंधन संतोष चित्ते जथा लाभे भज चरण जथा भावे ए ग्राम्य धर्म परिहरी मोक्ष आसने आसे करी जीव कुशल सर्वस्थाने चिंतिव परम जतने दूरे ते जीव मिथ्या भाषा दूरित बुद्धि पर हिंसा धन अर्जन अति गाढ़े चिंता न करिब निबिड़े तपस्या ब्रह्मचारी वेद अभ्यास नित्य करी पुरुष अर्जन मौन साधिब जोगर आसन पद्म आसने सिद्ध मने रुंधिब इंद्रिय पवने समाधि धारण मौनि अष्टांग जोगे थाई मुनि जहा चिंतन्ति तत्व ज्ञानी परम ज्योति रूपे रमी विष्णुर श्रवण कीर्तने सुसंग करिब जतने हेमंत दुष्ट दुराचार स्वभावे बळे बळियार विष्णु भजन रज्जु गळे बंधन न रहे निश्चले विष्णु चरणे पद्म दुई ध्वज अंकुश विराजई चंद्र किरण नख पंती गंजे शशांकर विज्योति निरते चित्ते जार बसे हृदय तम बेगे नासे जापाद पद्म शौच नीर भावे शंकर बहे शिर तेणु ईश्वर पद धरे अंते से जगत संहारे से पाद पद्म अविरते हृदय चिंतन्ति दृढ़ चित्ते तेबे भकत तम नासे पर्वत जेन्हे वज्र त्रासे एमन्ते चिंति देव हरि अन्ते गमयी विष्णुपुरी एबे जननी तहु शुण जे भक्ति जोगर लक्षण दंभ मत्सर हिंसा छळे क्रोधे कुटिल भाव बळे जे विष्णु भजे हीन ज्ञाने व्रत विषय चिंती ध्याने तामस भक्ति बोली तार ता भाव के करू गोचर से विष्णु भक्त मध्ये बर
ତା ଭାବ ଦେବେ ଅଗୋଚର। ଦାରାତନୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିବା ଯେ ମନ୍ତେ। ରାଜସ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାରେ ପାଞ୍ଚଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାରେ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ମାୟା ତେଜେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଭଜେ। ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ। ଶୁଣ ରାଜନ ପରିମାଣି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମନ୍ତ ନିର୍ମାଣୀ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ ଗୁଣି ଯେବେ ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ଭାବେ। ଆନନ୍ଦେ ନେତ୍ରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହେ କଣ ଗଦଗଦେ ବାଣୀ କହେ। ଚେତନା ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରେ ଯେ ଭୂତ ବିଷୟ ଗୋଚର। ଏ ସର୍ବ ହରି ଭାବ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରେ ମିଶେ ଯେହ୍ନେ। ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାରେ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଏ ସଂସାରେ। ତ୍ରିଗୁଣବଦ୍ଧ ସେ ମିଳଇ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ତାର ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଚାରି ଭାବେ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ମୁକ୍ତି ଯେ ଚାରି ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣି ସଂଯମେ ଶୁଣ ଗୋଜନନୀ। ଏ ଚାରି ମୁକ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ନ ଇଚ୍ଛେ। ନିତ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନିର୍ବିକାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରେ। କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଭାବ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମନାଭ। ସେ ଚାରି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଣୀ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଜାଣି। ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧ ଏବେ ନାଶ ନିର୍ମଳ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଏମନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାଣୀ କପିଳ ମାତା ଆଗେ ଭଣୀ। ସଂସାର ଜନହିତ ଅର୍ଥେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତମୟ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ନୃପତି ସୁତା ତୁମ୍ଭେ ଯୋର ଲକ୍ଷଣ କହୁ ଆମ୍ଭେ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେବେ ହୋଇ ସତ୍ମାର୍ଗ ଭାବକୁ ଗମଇ। ଏଣୁ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସି ଲବ୍ଧ ଆହାରେ ପ୍ରାଣ ପୋଷି। ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗେ ମଜି ଅନ୍ତେ ପ୍ରତିଗ୍ରହେ ତେଜି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ତପସ ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ। ପୁରୁଷ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ତାପାଦେ କରଇ ଅର୍ଚ୍ଚନ। ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ବସିବ ମୌନ ବ୍ରତ ଆଚରିବ। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଆବରି। ଆହାର ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟହାରେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳାଦି ଯେ ଭାବ। ବୁଦ୍ଧିର କାଳେ କର୍ମ ସାଧି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗରେ ସମାଧି। ଏ ବିଧି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ନାହିଁ
ଶୁଣ ଗୋ ମାତା ମନ ଦେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦେଶରେ ଆସନ କୃଷ୍ଣ କମ୍ବଳ କୃଷ୍ଣାଜୀନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନେ ବସିବ ଆନନ୍ଦେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସିବ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅପର ବିବେକ ପୂରକ କୁମ୍ଭ କରେ ଚକ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଧିବ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତିବ ଯେମନ୍ତ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ଲୋହ ଦଗ୍ଧରେ ମଳ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ରୂପେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଭଲେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏଣେ ହରେ ଯେ ବାପାତକ ପୂର୍ବେ କରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବଳେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣ ତ୍ରିଗୁଣ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗକୁ ସାଧିବ ନିଶ୍ଚଳେ କଳା କାଷ୍ଠାଦି ଦଣ୍ଡେ କ୍ଷଣେ ନାସିକା ଅଗ୍ରେ ସୁଲକ୍ଷଣେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ଭଗବାନ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେ ବର ବଚନ ଅମୃତ ମଧୁର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ସୁନ୍ଦର ତେଜ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଭଲେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ହୋଇ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ସୋହି ଲମ୍ବିତ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ପାଟଳି ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରକାଶେ ଅମଳ ବନମାଳ ଗଳେ ମନ ଭ୍ରମଇ ମଧୁ ଭୋଳେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ସେ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ପନ୍ତି ପନ୍ତି କିରୀଟ ଅଙ୍କଦ ବିରାଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ହୃଦେ ସାଜେ ରତ୍ନନୂପୁର ପାଦେ ସୋହି କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା କରଇ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ଏମନ୍ତ ରୂପ ଭକ୍ତ ଜନେ ହୃଦେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନୟନ ନିର୍ମଳେ ଦେଖନ୍ତି କିଶୋର ତରୁଣ ବୟସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରକାଶ ସର୍ବଲୋକଙ୍କ ନମସ୍କୃତ ଅବ୍ୟୟ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହ ସେ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ନ ସହନ୍ତି ଯାହାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସାର ତୀର୍ଥଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାପହର ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖେ ସମଗ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଦେହି ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାଇ ଆସନେ ବସି ଏକାନ୍ତରେ ଗମନ ଶୟନ ଗୁହାରେ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ସହିତେ ଯେ ଲାଞ୍ଛନ ତୁଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ପାଦ ଦୁଇ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ ମହତ ହୃଦ ଅହଙ୍କାର ଧ୍ୟାନେ ଭଜଇ ନିରନ୍ତର ଜାପାଦ ଦକ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଶିରରେ ବହିଛନ୍ତି ହର ଜାନିର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ
ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସୁର ନରେ। ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟେ ଯାପାଦ ନାଶଇ ନିର୍ଭୟେ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରି ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦଇ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଯାପାଦ ଯୁଗ ମନୋହର ବ୍ରହ୍ମା ସେବଇ ନିରନ୍ତର। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବି ଭୁଜମାନ କେଉର କଙ୍କଣ ଶୋଭନ। ଅତସୀ କୁସୁମର ପ୍ରାୟେ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଶୋଭା ପାଏ। ତଡ଼ିତ ଜିଣି ପୀତାମ୍ବର କାଞ୍ଚନ ଦାମ ମନୋହର। ଏ ବିଷ ଯାହାର ହୃଦର ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାପବର। ଜାନାଭି ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି। ମର୍କତ ମଣି ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା। ତା ମଧ୍ୟେ ବିଶଦ ଯେ ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ସେ ହୃଦର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂଷଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶୋଭା ମଣି କରେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ମନୁସୂତ ଶୋଭା ଯେ କରେ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର। ମନ୍ଦର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ଅପରିମାଣ ତେଜ ତାର। ତାକର ପଦ୍ମ ଚକ୍ରେ ଶୋଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଆଭା। ଦାନବରୁ ଧୀରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାର ହସ୍ତ। ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହ ତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ବିଦ୍ୟୁନ୍ମାଳ। ତୁଙ୍ଗନାରଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଣ୍ଡଳୀ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଭା। ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟେ ଭୃଙ୍ଗର ବ୍ୟଥିକିବା ସୋହେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କର ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଏ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ତାହା ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାୟେ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ସୋହେ। କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନି ଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସେ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠମାନ। କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ। ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେ କିଛି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋଦ ଭରି। ଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ସୁମରଣ ପୁଲକ କରି ତନୁ ଲୋମ। ଏ ରୂପେ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ଯେବେ ମନ ଭ୍ରମ କରେ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ମନ କରି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ନର ହରି।
ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ। ଦୈବ ଅଧୀନେ ଯେତେ ନର ଏ ମାର୍ଗେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବର ଏ ଦେହ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ବିଷୟ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣି ମଦିରା ଅର୍ଥେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ଦିବସ ସେ ହୋଇ ସେ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦେହେ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବସଙ୍କଳ୍ପ କରୁଥାଇ ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆତ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ ତୋଷେଣ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ୍ରା ନଳ କେବେ ହେନୁ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ସେ ରୂପେ ବିଷୟାନ୍ଧେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଠ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏ ସର୍ବଭୂତେ ତାର ଦେହି ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମଜୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି ସତ ସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ମନ ଦେଇ ତେବେ ସଂସାର ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ ଭୋମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ ଏଣେ ସଂସାର ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे नाम 28 अध्याय। 29 अध्याय। देवहूतिरुवाच भो नाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान से ज्ञान भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई महत्व आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण यथा संख्यारे अछि कही तो भक्ति मार्ग को चिन्हाई विस्तारी कह प्रभु मोते संशय न रहु मो चित्ते
ମହାପ୍ରଭାବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଚର। ଯେହେତୁ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କୁଶଳ ହନ୍ତି ତତକ୍ଷଣେ। ସଂସାରେ ମୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଦେହାଭିମାନୀ ଯେତେ ନରେ। ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ତୋ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନରହରି ବିନାଶ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ ମାତା ବଚନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ମାତା ମନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ ସ୍ଥିର ମନେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣେ। ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ। ସ୍ୱଭାବେ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନାନା ସଂକଳ୍ପ ମନେ ଧ୍ୟାଇ। ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ ଗୁଣ ପ୍ରବାହେ ଯେ ପ୍ରକାଶ। ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ଭାବ ବହି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। ପର ପରେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ତାମସ ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏ ଭାବେ ମତେ ଯେ ପୂଜଇ ତାମସ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପେ ମନେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ କର୍ମେ ମତେ ଯେ ପୂଜଇ ରାଜସ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରଚରେ। ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ ସମାନ ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଜାଣ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନବ ନବ ସାଧନ୍ତି କେବା ଗୁଣ ମାର୍ଗ। ମୋହର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିତ୍ୟ ଯେ କର ଶ୍ରବଣ। ମୁହିଁ ଯେ ସର୍ବ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ କାହିଁ ମୋହ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭାବଇ କର୍ମ ବନ୍ଧକୁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ। ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନଦୀ ଜଳ ମିଳି ହୁଅନ୍ତି ଏକ ମେଳ। ସେ ରୂପେ ମୋର ଦେହେ ଲୀନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହନ୍ତି ଜନ। ଶୁଣ କହିବା ମନ ଦେଇ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ ସମାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ଭଜି ପରମ ଆତ୍ମା ମନେ ହେଜି। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଏହା କହି ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ସମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ସାଲୋକ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ। ଏମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ମତି। ମୋର ଭଗତି ବିନା ଏହି ଏଳେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର କାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସାଧନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ଯେବେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଜିଣଇ ମୋହର ଭାବ କୁଲ ଭଇ। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ନିଷ୍କାମରେ ମୋତେ ସେବନ୍ତି କେବା ନରେ।
ହିଂସା ବର୍ଜିତ ସାଧୁଗଣ ନିତେ ଭଜନ୍ତି ମୋର ନାମ। କିଏ ବା ମୋତେ ପୂଜା କରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନେ ନିରନ୍ତରେ। ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆରାଧନ। ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ଦେଖ ଇ ଆତ୍ମାର ସମାନ। ଯମ ନିୟମ ମାର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ ସାଧି। ବସଇ ଅନୁକମ୍ପା ହୋଇ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ। ମୋହର ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଆର୍ଜବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପୁଣ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରାୟଣ। ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଭାବ ପୁଣ ମୋହର ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ମୋହର ଗୁଣ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଯେମନ୍ତେ ପବନର ବଳେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରସରେ। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଅବିକାର ଏ ରୂପେ ଦେଖିବ ଧ୍ୟାନର। ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଚର। ଏମନ୍ତ ଭାବ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯେ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଲାଭେ ବଢ଼ି। ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯେ ଅଟଇ ଏମନ୍ତେ ଭାବ ନ ଜାଣଇ। ଯେ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ବୈର ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନ ଲଭଇ। ମୋତେ ପୂଜିବ ଯେବେ ସେହି ତାର ପୂଜାରେ ତୋଷ ନହି। ସର୍ବଭୂତରେ ସ୍ଥିତ ମୋହି ଯାବତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ। ତାବତ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶରେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଏ ସଂସାରେ। ପର ପର ଏକ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର କରେ ଯେ ମହାତ୍ମା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ନ ତରଇ ସଂସାର ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମ ହୋଇ। ଯେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଯେଣୁ ସଧେ। ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବ ଦେଖେ ସଂସାରୁତରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଅଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବରେ ପ୍ରାଣ ସେ ଗରିଷ୍ଠ। ପ୍ରାଣରୁ ଚେତନା ବିଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଗୁଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ। ଗନ୍ଧ ବେଦୀରେ ସେ ଭ୍ରମର ଶବଦେ ହେଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ରୂପରେ ଭେଦ ବିଦ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟଇ। ଅପାଦ ମଧ୍ୟେ ବହୁପାଦ ବହୁପାଦରେ ଚତୁଷ୍ପାଦ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେଣ ଦେବଜ୍ଞ ବହୁ ଅଧୀନ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ। ସଂଶୟ କ୍ଷୟ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ କରଇ କେବଳ ସକର୍ମ। ଆତ୍ମାକୁ ନାମ ତେଣୁ କରି ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଚରି। ମୋର ଅର୍ପିତ କର୍ମ କରେ ଆତ୍ମାର ଭାବ ନିରନ୍ତରେ।
ମୋତେ ସେ କର୍ମ ସମର୍ପଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ତାର ଯହିଁ ଏ ରୂପେ ମୋର ମନ ତହିଁ ବହୁ ମାନନ୍ୟରେ ନମଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ତାରୁ ଦେବୀ ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧିପତି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ ଯେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଦେଖଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁଲ ଭଇ ଏଣୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାଇ ଏ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପର ତାର ଉପରେ କେହି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ ସେହି ତାର ପ୍ରୀରତି ସେ ଦଇବ ସର୍ଜଇ କର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ନାନା ପ୍ରକାରେ ରୂପ ଭେଦ ଆଶ୍ରୟ କାରଣ ସମ୍ପଦ ଅଦ୍ଭୁତ କାଳ ଯେ ମହିମା ଭୋମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଜାଣିମା ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଭୂତେ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜଗତେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟଗତ ନିରତେ କରୁଅଛି ଗ୍ରସ୍ତ ତାହାର ତହୁଁ ଭୟ ପାଇ ନିରତେ କମ୍ପୁଅଛି ଦେହି ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିଯଜ୍ଞ ରୂପେ କାଳ କଳନା କରେ ଗୋପେ ସେ ପ୍ରଭୁ କାଳର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଯାର ନାହିଁ ବିନାଶ କରେ ସର୍ବଦେହି ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ଭଏ ନିରତେ ପବନଟି ବହେ ଯେ କାଳ ଭଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପେ ଭ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଯାହାର ଭଏ ମେଘ ସଣ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯାହାର ଭଏ ବୃକ୍ଷ ଗଣେ ଲତା ଔଷଧି ଶସ୍ୟ ମାନେ ଯଥା କାଳରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଯାହାର ଭଏ ନଦୀ ଗଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ଉଦଧି ଯାହାର ଭୟରେ ଅଦ୍ୟାପି କେବେ ନ ଉଲୁଳେ ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭଏ ପୁଣ ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ ଯାହାର ଭଏ ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ ଯାହାର ଭଏ ବାରେ ବାରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ହୁଅନ୍ତି ସତରେ ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ ଉଦାର ଅବ୍ୟୟ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭାବ ବହି ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧରେ
ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ତୋର ଭକତ ଜନ ଯହିଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସୁଜନେଣେ କରମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି। ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାं ସଂହିତାयां 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମାତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦେ ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟ।